ब्रह्मरूपे कलिगे मनोभावे जम्बोदिके मनोदेवतखण्डिविरोह दक्षमईशान्यविदेशे कृष्णाभवदानिमन्येते कल्याणमण्डपसंहितो भार्या चान्द्रमानेन गोधर्ममुद्रे दक्षिणायने वसुमधुधर्ममहादावक्षीण्यायां वासरावसरस्वधर्माने वियोगे वृन्दाय हंसुवनियो श्रीमान् श्रीमदामाध्याभिर्गसुपुत्रो भौजा पद्मनाभशास्त्रिणो भौजा धर्मपत्नी श्रीवेदस्य आयुष्यां यतो माञ्चा कौशिकसु मनोवाञ्चावलादुङ्गा अन्नपूर्णा वेदाहिरे गङ्गा पद्मावती वेदा वेङ्कटेश्वरस्वामिदा करुणा कटाक्षायनारोपिता मनोवाञ्चा वन्दनं गो वृन्दत समस्तादिवार्य योगिता बलसिद्ध्यं जगद्वीराय मनोवाञ्चा यमामाय सर्वे जना सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु यमानस्याः कौशिकसुपुत्रो भवस्या वेंकटकृष्णेश्वरसर्वनामधेवजा सर्वमधेश्वरसर्वनामो यमानया कौशिकसुपुत्रो भवस्या ज्ञानमूर्तेश्वरसर्वनामो धर्मपत्नीदेवस्य आयुष्या जतो यमानस्याः सर्वशिवपुत्रो भवस्या रावणो नामधेवजा धर्मासर्वमानवतस्य भगवाचा क्षीरधैर्य वीर्यय आयु आरोग्य यमानस्याः श्रोत्रो भवस्य नारायणमूर्तिनामधेवजा वाजाधारणश्रोत्रो भवजा नारायणमूर्तिनामधेवजा धर्मपत्नी वेदस्य श्रोत्रो भवजा या सुन्दरशरणनामधेवजा धर्मपत्नी शान्तर्ममा अस्माकं सह कुटुम्बाय क्षेम धैर्य वीर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु धर्म काम अर्थ मोक्ष विष्णु प्रसन्नवरण्य हरिवर्णो राधे रविवर्णेदाधारा भवदेव महागणादेवा महाकाय देवी नारायण मुझे आदिपन्ना स्वामी देवता मैं जानामि आवाहयामि आसन समर्पयामि नवग्रन्मा समर्पयामि भाग्योऽभ्यो अर्घ्यो अर्घ्यकार निर्माणपयामि कलशारणयसे विष्णु गणनामवेदा धर्मवेदाय सन्तद्वारा सुन्दरी जने ईशने नो भूतानारि गन्धर्वारुण्यदेवाय देवाय विष्णु पंचगंगा कृष्णा गोदा गंगा सिंधु कावेरी कावेरी तुंगभद्रा भूया द्रव्याणि संप्रोक्ष्य देवं संप्रोक्ष्य आत्मा संपूर्ण अभिमित्र पवित्र पुनरिगाक्षाय माधे महागणदेवता आदिगणा स्वामदेवता शुक्लां भद्रं विष्णु शेषवर्णं चतुर्भुजं सुन्दरं जय हरिवर्णो वन्दे देवदेदाधाराभं चन्द्रबलं देवपदं
अन्नपूर्णा वेदा आदिपटना स्वादेवताभ्यो नमः गुरुमार्गं पर्यना गन्धेन आग्नेयो धूमो साक्षादो देवो शिवे सर्वार्थाय देवी नारायणे पुरुषात्मिके नारायण पुत्र नारायण
जामरं वेदयामि जामरं वेदयामि जामरं वेदयामि वेदयामि वेदना भोजन अस्माकरागनावरा वृत्तो व्यारं तो व्यारं व्यायामि मक्कहेनं मयाहेनं भक्तेनो मया देवा परिपूर्णया ध्यान आवाजा भुजंगा भगवान परमात्मा आर्यना स्वामिना अत्यंता दुर्गम्याय विपुलो भवन्तो लोकानमस्ता विपुलो भवन्तो यान्ति 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 हरिवो तत्सदो ब्रह्माण्डमस्तु అది అది గొడవ తర్వాత గొడవ ముందు సత్యమే కాదు ముందు ఇలా తర్వాత रामचंद्र महाराज की सीता माई की पवन सुत हनुमान की భక్త మహర్షులారా పవిత్రమైన ఆదిభట్ల నారాయణ దాసవర్యులకు పవిత్రమైన ఆదిభట్ల నారాయణ దాసవర్యుల 160వ జయంతి మహోత్సవాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళ 3వ రోజు 1951లో నారాయణదాస్ గారి ప్రియ శిష్యులు నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతుల వారు, వారికి 2 ప్రియ శిష్యులు ఉండేవారు. అక్కడ బ్యానర్ అంటించాం. నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులు వాజపేయాదుల సుబ్బయ్య దాస్ గారు, వారినే రామాయణ సోదరులు అని పిలిచేవారు. అందులో నేతి లక్ష్మీనారాయణ గారి సత్యనారాయణపురంలో నివాసం ఉండటం వల్ల 1951లో ఈ విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠ చేసి అప్పటి నుంచి ఉత్సవాలు వైభవంగా చేస్తూ వస్తున్నారు. తర్వాత చాలా మంది ప్రముఖులు ఆ ఉత్సవాలను వారి తరువాత అంబడిపూడి శివరామకృష్ణమూర్తి గారు, అమ్ముల విశ్వనాథ భాగవతులు, ముదునూరు శంకర్రావు గారు, గుడిపాడి శ్రీరామమూర్తి గారు, మహానుభావులంతా ఈ ఉత్సవ నిర్వహణలో ఉండేవారు. అక్కపతి శ్రీరామ శర్మ గారు, మా నాన్నగారు. తదనంతరం చేస్తూ చేస్తూ మా స్వామివారు నువ్వు చేయరా అన్నారు. మనకు కూడా కొంచెం హరికథ వాసం ఉంది కనుక, పైగా ఇలా జన్మంతా హరికథలు చెప్పి వచ్చినటువంటి జన్మే కనుక ఆ భాగ్యాన్ని ఎంతమంది దాసుల్ని కాసేపు సేవించుకునే అవకాశం మనకు కలిగింది, విద్వాంసులని. ఇదేమిటంటే చందా అడగాలంటేనే కొంత సిగ్గు. ఎవరింటికన్నా వెళ్ళాలంటే 3వ అంతస్తు ఎక్కిన తర్వాత వీడు వచ్చాడు నాయన అని కలిపేసి లేదని చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. అయినా సరే అట్లా అయితే జరగదు ఉత్సవాలు. అయినా కొంచెం తిరిగి వదాన్యులు ఉంటారు, దాతలు లేకపోలే. ఎప్పుడు ప్రపంచం విశాలమైంది, మంచి హృదయం గల వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ సహకారంతో ఉత్సవాలు జరుగుతుంటే ఎప్పుడూ అట్లా జరుగుతూ ఉండేది. నేతి లక్ష్మీనారాయణ గారి తర్వాత వారి కుమారులంతా ఈ ఉత్సవాలకు వచ్చేవారు. వెంకటప్ప శర్మ గారు, రాధాకృష్ణమూర్తి గారు, శ్రీరామ శర్మ గారు, ఈ నరసింహమూర్తి శర్మ గారిని కిందటి సంవత్సరం పరమపదించారు. ఇట్లా వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఉత్సవానికి చేయూతిచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత కొన్నాళ్ళంట నడిచింది. తర్వాత వాళ్ళు వృద్ధులైపోయిన తర్వాత అనుకోకుండా ఈ ఉత్సవాలకు వైభవం పట్టడానికి నారాయణదాస్ గారి నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతుల కూతురు కొడుకైన యనమండ్ర వెంకటకృష్ణయ్య గారు, కుటుంబ సభ్యులు, మిగతా వాళ్ళంతా బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫ్రంట్ వీరే.
ఎందుకని మనకేం పర్వాలేదు, కిట్టయ్య గారు ఉన్నారు. ఎందుకని జగద్గురువు కదా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, వసుదేవ సుతందేవం కదా. అందుకని ఆయన ఉన్నాడు కనుక ఏం పర్వాలేదు. కిందసారి కొంచెం ఎక్కువ పడ్డాయి, పడితే ఏమన్నా అక్కర్లేదని నేను పెట్టుకుంటా, ఇక కాస్తే కదా నేనైతే ఇస్తాను, అందరితో పాటు నేను పెడతాను. వేసి ఎక్కువైంది కూడా కొంచెం అయితే ఏమడుగుతాం. అట్లా బాధ్యత తీసుకునే ఉత్సవాలకి న్యాయంగా అయితే హరిదాసులకు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్ల. ఎందుకనంటే త్యాగరాజ ఉత్సవాల్లో అట్లా పాడుతున్నారు కదా, అందుకని అట్లా పాడమంటే భావ్యం కాదు. విద్వాన్ సర్వత్ర పూజ్యతే అని విద్వాంసులను గౌరవించుకునే అవకాశం మనకి రావాలి. వాళ్ళు నిజంగా సహృదయంతోనే వస్తున్నారు, లేకపోతే వాళ్ళకి ఇవ్వవలసినంత మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. దానికి తగ్గట్టుగా వీరు కూడా అన్నమయ్య పరివారం అని నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతుల కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇందులో సభ్యులుగా చేర్చుకుని శ్రీవారి ప్రతిష్ఠితున్నారు. వాళ్ళ చేత కూడా ఇంటికో పువ్వు ఈశ్వరుడికో మాల అన్నట్టుగా వాళ్ళ చేత కూడా ఏమైనా హరికథ జరుగుతుంది, ఒక హరికథకు స్పాన్సర్ చేయండి, ఎంతో కొంత అంటే అట్లా స్పాన్సర్ చేయించి ఈ ఉత్సవాలకి పువ్వుకి తావెత్తినట్టుగా నిలబడి చేస్తున్నందుకు కృష్ణయ్య గారికి నమస్కార సమర్పణ అందరం కరతాల ధ్వనులతో చెబుతూ, ఈరోజు ఉత్సవ ప్రారంభకులు వారే. ఎందుకని ఇవాళ ప్రత్యేకం ఏమిటంటే నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతుల జయంతి, అది కూడా కలిసి శ్రవణ ద్వాదశి వారి జయంతి 126వ జయంతి. ఎప్పుడు కూడా ఆ రోజే మొదలెట్టేవాళ్ళు, మొదటి రోజే నిండుగా ఉండట్లేదని ఇంకొక 2 రోజులు పెంచి 5 రోజులు ఉత్సవాలు చేసి ఇవాళ వారి సంస్మరణ సభ అన్నీ జరుపుకుంటాం. సంస్మరణ పూర్వక సన్మానం ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతూ ఇవాళ ప్రారంభానికి నేతి లక్ష్మీనారాయణ గారి మనుమలు వెంకటకృష్ణయ్య గారిని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కొబ్బరికాయ కొట్టి పుష్పమాలతో అలంకృతం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. పెట్టే देवं ज्योतिरा ब्रह्मा देवेना देवो सरस्वती भगवती भारती भुवनंदो ब्रह्मानाधि वारानावताभ्यमः अंगातो जिगाहास्मात्पणे गन्धद्वारारुचिः श्रीन्द्रभूताः श्रीगन्धो समर्पयामि भूमातो भूमाय देवाय देवोवासुन्यदेवाजा प्राप्तिदा अत्युन्नमर्पयामि आवरणं समर्पयामि क्षणार्धो स्मरणं पूजयामि ओम निर्वाणो धारणो गोविन्दं श्रीयानो प्राणमरुद्धिमाया भेन्द्रमरीना परब्रह्मण आदिब्रह्म स्वामिदेवताभ्यो नमः वेद परिमला प्राप्तिदानमो भूमिमाज्ञावन्दनागन्धर्वमेन्दो देवं मे नैवेद्यं भूर्भुवः स्वाहा హరణము పార్వతీపతయే ఆదిభట్ల నారాయణదాసవర్యులకు
లైట్లు ఇంకా మొత్తం లైట్లు అన్నీ ఇవా స్వామి రండి రాముడు గారు పట్నారావు గారు రండి 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 మీరు పట్నారావు గారు ప్రణము పార్వతీపతయే హరికథ కేసరి కీర్తిశేషులు నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులకు మీరు కూడా అటు 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 చెప్పండి నమో ఆదిభట్ల నారాయణదాస విరచిత యథార్థ రామాయణం హరికథాగానం ఈరోజు రేపు చెప్పేవారంతా ఆ కథలే చెప్తారు. నారాయణదాస్ గారి రచనలే. మనం ఎవరి ఉత్సవాలు చేస్తున్నామో వారి రచనలు చెప్పుకోవడం ఒక సంప్రదాయం. అయితే ఏంటంటే ఆ రోజులు వెళ్ళిపోయినాయి. ఇవాళ రేపు యథార్థ రామాయణాన్ని అభ్యాసం చేసేవాళ్ళు అభ్యసించేవాళ్ళు తక్కువైపోయారు. చెప్పే గురువులు కూడా ఇంకా తక్కువైపోయారు. తేలిగ్గా వచ్చే హరికథలు ఉన్నాయో అవి నేర్చుకుని వెంటనే స్టేజీ ఎక్కి ఇంకా వాటితోనే జీవితం గడిపెడుతున్నాం. అట్లా కాకుండా యథార్థ రామాయణం గురువుల వద్ద నేతి లక్ష్మీనారాయణ గారు నేర్చుకుని కొంతమందికి ఆ సంప్రదాయాన్ని నేర్పారు. అట్లా నేర్పిన వాళ్ళలోనే మన గురిపాటి శ్రీరామూర్తి గారు, గుర్రావు గారు, మా నాన్నగారు, అమ్మూరి విశ్వనాథ భాగవతులు, వీరంతా గురిపాటి భాస్కర్ శర్మ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆ సాంప్రదాయం. ఇప్పుడు ఆ సాంప్రదాయంలో గురిపాటి భాస్కర్ శర్మ గారి శిష్యులు కొంతమంది వాళ్ళ మనకు హరికథాగానం చేస్తున్నారు. రాముడు భాగవతారు గారు భాస్కర్ రామారావు గారి శిష్యుడే. తర్వాత వరలక్ష్మి గారు, రేపు చెప్పే వరలక్ష్మి గారు వారి శిష్యులే. ఇట్లా ఈ సంప్రదాయం పోకుండా మీరు కూడా ఒకళ్ళని తయారు చేయాలని విన్నవించుకుంటూ ఇప్పుడు మొట్టమొదటి శ్రీరామ జననం హరికథ తిరుపతి ఆస్థాన విద్వాంసులు ధర్మ ప్రచార పరిషత్తులో ఎం రాముడు భాగవతారు గారు వారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. వారికి వాయిలీనం మీద పాల్పర్తి ఆంజనేయ శాస్త్రి గారు, మృదంగం మీద రాయల మోహన్ రావు గారు సహకరిస్తారు. వారిని వెంటనే
కథాగానం ప్రారంభించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తాం. నేర్చుకున్నటువంటి పుణ్యం రామాయణ సోదరులైనటువంటి శ్రీ వాల్మీకి సుబ్బయ్యదాస్ గారికి మా మాతామహుడు డి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతుల వారికి దక్కింది. అందుకే వారు అంటే మిగతా శిష్యులు ఎవరు కూడా రామాయణం నేర్చుకున్నట్టు ఎక్కడ దాఖలాలు కనబడలేదు. వీళ్ళిద్దరికి మాత్రమే రామాయణం 6 కాండాలు పూర్తిగా చెప్పి నారాయణ దాస్ గారు రామాయణ సోదరులు అని చెప్పి నామకరణం చేశారు. అట్లాగే నారాయణ దాస్ గారు రామాయణం చెప్పాలి అని అంటే వాల్మీకి సుబ్బయ్యదాస్ గారు నేటి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులు గారే చెప్పాలి అని చెప్పి చాలా పుస్తకాలను కూడా రాశారు, నేను చూశాను. ఇవాటి అయోధ్యలో బలరామ ప్రతిష్ట జరిగిన సందర్భంగా ఇవాళ రేపు 2 రోజులు నారాయణ దాస్ గారు రచించినటువంటి యథార్థ రామాయణం 7 భాగాలు సంపూర్ణంగా జరిపి మీరందరూ కూడా ఇచ్చేసి శ్రవణం చేసి రేపు రాత్రికి పట్టాభిషేకాలంతా సామ్రాజ్య సిద్ధి అయిపోయిన తర్వాత ప్రసాదం స్వీకరించాలి. ఎల్లుండి అనగా ఆదివారం నాడు నారాయణ దాస్ గారికి 160వ జయంతి. ఆ రోజు కూడా అందరూ ఇచ్చేసి తప్పకుండా కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాల్సిందిగా శ్రీవారి శిష్య ప్రశస్తి సభ తరఫున మీ అందరికీ మా ఎం రాముడు భాగవతార్, తిరుపతి, హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్. శ్రీమద్ అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణ దాస్ గారు రచించినటువంటి యథార్థ రామాయణంలో శ్రీరామ జననము ఈనాటి హరికథాగానము. ఈనాటి హరికథాగానముకు వయలిన్ పైన పాలపట్టి ఆంజనేయులు గారు, మృదంగం పైన రాయల మోహన్ గారు సహకరిస్తున్నారు. వారి ఇరువురు కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఆపద ముక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద. శీతశీలవాస శ్రీనివాస గోవింద. దయ చూడరా వేళ దశరథ వరబాల. దయ చూడరా వేళ దశరథ వరబాల. దాస వనశీల అమల చరణ కమల యుగల. దయ చూడరా వేళ దశరథ వరబాల. దాస వనశీల అమల చరణ కమల యుగల. దయ చూడరా వేళ దశరథ వరబాల. కమల యుగల. దయ చూడరా వేళ దశరథ వరబాల. జై సర్వత్ర నామస్మరణ గోవింద హరి.
మహాభక్తులారా, సాధ్విమ తల్లులారా, సకల విద్యా వైదుష్య పండిత రసాస్వాదన చేసేది ఆస్తిక గ్రేషర్లందరికీ మనఃపూర్వక వందనాలు సమర్పించుకుంటూ ఈరోజు చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటి శుభదినం. శ్రీమద్ అజ్జాడ ఆదిపట్ల నారాయణదాస్ గారి 160వ జన్మదిన ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని మన విజయవాడలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆదిపట్ల నారాయణదాసు వారి కమిటీ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ చక్కని అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ కాలాన్ని వృధా చేయక వెంటనే ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే సమయం తక్కువ కనుక అన్యదా భావించక ఈనాడు శ్రీమద్ అజ్జాడ ఆదిపట్ల నారాయణదాస్ గారు రచించినటువంటి యథార్థ రామాయణంలో శ్రీరామ జననము నేటి కథాగానం. శ్రీమద్ రామాయణం ఆది కావ్యం ఋషీనా వాల్మీకి నా నిర్మితం వేదాంతార్థ విశారదై అనుదినం స్తుత్యం సురైరచితం శ్రోతృణాం అఘనాశనం సురతరోస్తుల్యంతు ముక్తిప్రదం ఏ శృణువంతి పఠంతి రామచరితం తే యాంతి విష్ణోపదం అంటారు. ఈ రామాయణము ఆది కావ్యం వాల్మీకి మహర్షి చేత రచింపబడినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటిది, దేవతల చేత పూజింపబడేటువంటిది, మునీశ్వరుల చేత ఆరాధింపబడేటువంటిది రామాయణము. చదివినా విన్నా వైకుంఠ ప్రాప్తిని కలిగించేటువంటి పరమ పావనమైనటువంటి చరిత్ర నేటి కథాగానం. ఎందుకంటే భారతీయుల యొక్క నరనరాల్లో జీర్ణించిపోయినటువంటి ఆది కావ్యం. ప్రతి స్త్రీ కూడా రామచంద్రమూర్తి లాంటి ఉత్తముడైనటువంటి భర్త కావాలని కోరుకుంటారు. ప్రతి తల్లిదండ్రులు రాముడు లాంటి ఉత్తముడైన కుమారుడు కావాలని కోరుకుంటారు. అలాగే సంసారాలలో చిచ్చుపెట్టేటువంటి వాళ్ళను మంధరా శూర్పణఖతో పోలుస్తారు. ఏదైనా మంచి కార్యం చేశారంటే వీడు సామాన్యుడు కాదురా, ఆంజనేయ స్వామి లాంటి కార్యసాధకుడు అంటాడు. దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తుంటే వీడేంట్రా రావణాసురులా ప్రవర్తిస్తున్నాడే అంటారు. ఈ విధంగా ఏ పాత్రను తీసుకున్న ప్రజల హృదయానికి అత్తుకునే విధంగా అందించాడు శ్రీమద్ అజ్జాడ వాల్మీకి మహర్షి మహానుభావుడు. అందుకనే వేద వేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మయే వేద ప్రాచేత సాదాసిత్వ సాక్షాత్తు రామాయణాత్మన అంటాడు. వేదవేద్యుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణమూర్తి రామచంద్రమూర్తిగా అవతరించగా వేదమే వాల్మీకి మహర్షి ద్వారా ఆ శ్రీమద్ రామాయణంగా అవతరించిందని స్కాంద పురాణంలో చెప్పినటువంటి మాట. అలాంటి పరమ పావనమైనటువంటి కుంభావ సరస్వతి అయినటువంటి శ్రీమద్ అజ్జాడ ఆదిపట్ల నారాయణదాస్ గారి యొక్క రచనను ఆధారంగా చేసుకుని శ్రీరామ జననం అనేటువంటి కథాగానాన్ని యథాశక్తిగా మనవి చేస్తున్నాను. అందరూ చివరిదాకా వినాలని మరొక్కసారి మీ అందరికీ మనవి చేసుకుంటూ విద్య నేర్పించినట్టు గురుదేవులు భావరాగ తాళబ్రహ్మ బిరుదాంకితులు వంగల పటాభి భాగవతులు హరికథాలోక భాస్కర బిరుదాంకితులు మన విజయవాడ వాస్తవ్యులైనటువంటి శ్రీతులు గుడిపాటి భాస్కర శర్మ భాగవతులు ఇరువురు గురుదేవుల పాదపద్మలకు హృదయపూర్వక పాదావందనాలు సమర్పించుకుంటూ నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల పాదాలకు నమస్కరిస్తూ సభలో ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చేసుకుంటూ చక్కని వాయిద్య విద్వాంసులకు ప్రణమిల్లుతూ వెంటనే కథలోకి వెళదాం. పరమ పవిత్రము పరమానందము పరమ పవిత్రము పరమానందము శ్రీరాముని చరితము మనోజము పరమ పవిత్రము పరమానందము శ్రీరాముని చరితము మనోజము పరమ పవిత్రము పరమానందము. నారదాది సురముని సంసేవితము నారదాది సురముని సంసేవితము వరవాల్మీకి మహర్షి ప్రణీతము వరవాల్మీకి మహర్షి ప్రణీతము పరమ పావనము బంధమోచనం పార్వతీ గాని నిరత సేవితము పరమ పావనము వందమోచనము పార్వతీ గాని నిరత సేవితం కరుణాకరుణము రాముని చరితము పరము సుఖస్పదము ప్రణవయుతము పరమ పవిత్రము పరమానందము శ్రీరాముని చరితము మనోజము పరమ పవిత్రము పరమానందము పరమానందము పరమానందము.
శ్రీమంతమై ధనాన్య సమన్వితమై మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భూమిపైన వైవస్వత మనువు చేత 12 యోజనాల పొడవు 3 యోజనాల వెడల్పుతో నిర్మింపబడినటువంటిది అయోధ్య పట్టణం. ఈ అయోధ్య పట్టణం ఎలా ఉందయ్యా? విశాలమైనటువంటి వీధులు, ఎత్తైనటువంటి భవనాలు, వీధులకు ఇరుప్రక్కల ఫలవృక్షాలతో ప్రకృతి మనోహరంగా శోభాయమానంగా కలకలలాడుతుంది ఆ అయోధ్య పట్టణం. అయోధ్య పట్టణాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని కోసల దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు సూర్యవంశ సంజాతుడు, మహాపరాక్రమవంతుడు, అరవీర భయంకరుడు, రూపజితమారుడు, అజమహారాజు కుమారుడైనటువంటి దశరథ మహారాజు పూర్వుల యొక్క ఆచారాలను, వారి యొక్క పద్ధతిని అనుసరించి చక్కగా రాజ్య పరిపాలన సాగిస్తున్నాడు. దృష్టి, జయంతుడు, విజయుడు, సిద్ధార్థుడు, అర్థసాధకుడు, అశోకుడు, మంత్రపాలుడు, సుమంత్రుడని 80 మంత్రులు, ఇంకా ఆయన కొలువులో జాబాలి, కశ్యప, కాత్యాయన, సుయజ్ఞుడు మొదలైనటువంటి వారు ఋత్విజులు, యజ్ఞాగాధికృతులు సక్రమంగా నిర్వర్తించేటువంటి మహానుభవులు ఉన్నారు. ఆయన కులగురువు వశిష్ఠ మహర్షి. అయితే ఆ దశరథ మహారాజునకు మువురాండ్రు గాని ఒకట ఎందైన సంతాన బదవకుండే, ఎట్టివారలకైన ఏదేని కొరత తప్పకుండక తీరది ధరణిలో అంటారు శ్రీమదజ్జాడాదిపట్ల నారాయణ దాస్ గారు. ఎలాంటి వారికి ఏదో కొరత ఉంటుందంటారు. అష్టైశ్వర్యాలున్నాయి, భోగభాగ్యాలున్నాయి, సామాంతుల యొక్క అండదండలున్నాయి, అనుకూలవతులైన అర్ధాంగులు ఉన్నారు, తమ మాటను వేదంగా భావించేటువంటి మంత్రులు ఉన్నా ఆయన 60,000 సంవత్సరాల కాలం రాజ్య పరిపాలన సాగించిన దశరథ మహారాజుల వారికి సంతోషమే లేదు. ఎందుకు లేదండి సంతోషం అంటే? అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి స్వర్గో నైవచ నైవచ అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి స్వర్గో నైవచ నైవచ. ఉన్నామ నరకాత్రాదితి పుత్ర అంటారు. ఉన్నామ నరకం నుండి దాటించేటువంటి వాడు పుత్రుడు, బ్రతికుండంగానే నరకం చూపించేటువంటి వాడు అనవసరం ఉంటుంది ఈ లోకం. కనుక బిడ్డలు లేని చాలా బాధపడుతున్నాడు దశరథ మహారాజుల వారు. ఒకరోజు వశిష్ఠ, వామదేవ, జాబాలి, కశ్యప, కాత్యాయన, అయోధ్య పురవాసులందరినీ ఒక చోట చేర్చి సభని ఏర్పాటు చేసి సభామధ్యంలో కూర్చొని వారందరితో అలా ముచ్చటిస్తున్నాడు. ఏమండి, ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతున్నాడు, ఏదో ఒక విషయాలను చర్చించాలని సభ ఏర్పాటు చేసి సభామధ్యంలో కూర్చొని ఉండగా ఇంతలోనే పల్లెల్లో నివసించేటువంటి పల్లెవాసులందరూ ఒక్కసారిగా గుంపులుగా పరిగెత్తుకొని, ఓ మహానుభావ, ఓ దశరథ మహారాజా, మీరేమో మళ్ళీ కాపాడాలి స్వామి, మీరే రక్షించాలని గబగబా పరిగెత్తుకొని వచ్చి, రచించు రచించు మా దొర, రచించు రచించు మా దొర, బొమ్ము రక్షింపకున్న మా రక్షకులెవరురా, రచించు రచించు మా దొర, బొమ్ము రక్షింపకున్న మా రక్షకులెవరురా, రచించు రచించు మా దొర. పచ్చినెత్తురు గ్రాము అడవి నగములు వచ్చి, పచ్చినెత్తురు గ్రాము అడవి నగములు వచ్చి, అడవి లక్షలు కోట్లు పైన దేవున కెరుక మా పాటు, నిన్ను సత్తి చెడిచేరాము స్వామి బ్రతకాలేము, సత్తి చెడిచేరాము స్వామి బ్రతకాలేము, రచించు రచించు మాగర మౌము రక్షింపకున మా రక్షకులెవరురా, రచించు రచించు మాగర. స్వామి, ఓ మహానుభవ, ఇంతవరకు మేము ధర్మ పరిపాలనా విధానంలో మా కడుపులో నీళ్లు కదలకుండా హాయిగా ఆనందంగా సుఖ సంతోషాలతో జీవించాము. ఇక మీ పైన మా వల్ల కాదు స్వామి. ఎందుకంటే అడవిలో ఉన్న క్రూర మృగాలు ఒక్కసారి ఆ పల్లెలపై పడి పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని, మేకల్ని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వాడు రేపటిదాకా జీవించి ఉంటాడని నమ్మకాన్ని కోల్పోయాము. ఎలాగైనా
ఆ క్రూర జంతువుల బారుని మమ్మల్ని రక్షించకపోతే ఒక్క క్షణం కూడా మేము జీవించలేము స్వామి, జీవించలేము. మీరే కాపాడాలి, మీరే మమ్మల్ని రక్షించాలి స్వామి అని ఎప్పుడైతే పల్లెవాసులందరూ కూడా మొరపెట్టుకున్నారు, దశరథ మహారాజుల వారు బాగా ఆలోచించాడు. అవురా, నా పరిపాలనా విధానంలో ఏనాడు ఎప్పుడు ప్రజలు ఇలాంటి బాధలు ఎరగరే, నేనేం తప్పుగా ప్రవర్తించానా, జంతువులేమిటి ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం ఏమిటి అని ఒక్క క్షణం ఆలోచించి, ప్రజలారా మీకేం భయం లేదు, మీ ప్రాణాలకు నా ప్రాణాన్ని అడ్డుపెట్టి మిమ్మల్ని రక్షించుకుంటాను, క్షేమంగా వెళ్ళిరండి అన్నాడు. స్వామి, ఇక్కడికి రావడానికే మా ప్రాణాలను గుప్పెట్లో పెట్టుకొని వచ్చాం, తిరిగి క్షేమంగా ఇంటికి వెళతామనే నమ్మకాన్ని కోల్పోయామన్నారు వాళ్ళు. ఎవరెక్కడ? కొంతమంది రాజభటులు వచ్చారు. వీళ్ళందరినీ పల్లెవాసులను రథాలలో ఎక్కించుకొని వారి వారి ఇళ్లకు క్షేమంగా చేర్చండి అని చెప్పారు. అలాగే రాజుగారి ఆజ్ఞను శిరసా వహించి వారి వారి ఇళ్లకు చేర్చేశారు. రాత్రంతా నిద్ర పట్టలేదు దశరథ మహారాజుల వారికి. తెల్లవారుజామున తగినటువంటి వేటగాండ్రను తన వెంట తీసుకొని అడవిలో ఉన్న క్రూర మృగాలను వేటాడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం చేత ఆ అడవిలో బయలుదేరుతూ వెళుతుంటే పెద్ద పులులు, సింహాలు, క్రూర మృగాలు విశృంఖలంగా విహరిస్తున్నాయి. దుప్పులు, కణుజులు, లేళ్లు అలా పరిగెత్తుకుంటూ వెళుతుంటే పెద్ద పులులను, చిరుత పులులను, సింహాలను చీల్చి చెండాడాడు. అలాగే దుప్పులు, కణుజులు, ఖడ్గమృగాల, అడవి పందులు మొదలైనటువంటి వాటిని గుంపులు గుంపులుగా కూల్చేశాడు దశరథ మహారాజుల వారు. ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు తన కంటబడిన ఏ క్రూర మృగం కూడా బ్రతికి ప్రాణాలతో వెళ్ళిపోలేదు. అన్నింటిని వధించాడు అన్నట్లుగా అడవి మొత్తం రక్తసిక్తంగా మారిపోయింది. సంధ్యా సమయం అవుతుంటే తనతో పాటు వచ్చినటువంటి వారందరితో మనవి చేశాడు. అయ్యా, మీరందరూ కూడా అయోధ్య పట్టణానికి వెళ్ళండి అని చెప్పగానే వాళ్ళన్న, అదేంటి ప్రభు, మిమ్మల్ని వదిలి మేము వెళ్ళటమా అన్నవారు. నాకు ఇంకా కాస్త పని ఉన్నది, మన కంట్లో నుండి తప్పించుకొని పోయిన జంతువులుగా బ్రతికున్నాయేమో, నీటి కోసం ఇక్కడికి వస్తాయి, వాటిని కూడా వధించేసి తర్వాత నేను వస్తాను, వెళ్ళమని వారిని సర్ది చెప్పి పంపించేశాడు దశరథుల వారు. అందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఈయన సరియు నది దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఓ రేవు దగ్గర జంతువుల యొక్క అడుగుజాడలు కనిపించాయి. నేరుగా వాటిని అనుసరిస్తూ కాస్త ముందుకు వెళ్ళగానే ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు కనిపించింది. ఆ చెట్టు పైకి ఎక్కి కొమ్మ పైన కూర్చున్నాడు. కన్ను పొడుచుకున్న కానరాని గాఢాంధకారము, అర్ధరాత్రి సమయం అవుతుంది. అలాంటి తరుణంలో రాత్రి వేళ ఎలా వేటాడగలడు అంటే శబ్ద భేది అనేటువంటి విద్యను తెలిసినటువంటి వాడు దశరథుల వారు. శబ్దం వినిపిస్తే చాలు అక్కడ వచ్చినటువంటి జంతువులను వధించగల శక్తిని ఆయన నేర్చుకున్నాడు గనక అందుకనే తగిన సమయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆ సరయూ నది నుండి బుడబుడబుడబుడమనేటువంటి శబ్దం వినిపించింది. అప్పుడు అనుకున్నాడు, ఎంతసేపటికి ఏనుగొచ్చి ఇక్కడ నీరు త్రాగుతుందని ఒక మామూలు అస్త్రాన్ని తీశాడు, వింటినారికి తొడిగాడు. ఆ కరణాంతం లాగి వదలగా ఆ బాణం వెళ్ళిన ప్రదేశం నుండి ఆర్తనాదం వినపడింది. ఓ తండ్రి చచ్చితినని మరవిన ఇల్కిరేడు బిరానా గబగబా పరిగెత్తుకుని ఒడేగా వెళ్ళి చూస్తే ఒక ముని పిల్లవాని హృదయంలో నాటుకున్నది. నీటి నుండి ఒడ్డున పడిన చేపల విలవిలవిల కొట్టుకుంటున్నాడు. నోట్లో నుండి లాలలు క్రక్కుచు ఆ పిల్లవాడు బోధిస్తూ ఉన్నాడు. నేరుగా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలో పాలుకోక, ఈ పిల్లవాని పైకి బాణం వదిలేనా, ప్రజలను కాపాడాలని వచ్చి నిండు ప్రాణాన్ని బలి తీసుకుంటున్నానే భగవంతుడా, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని ఆ పిల్లవాడిని రెండు పాదాలు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. బాబు, నన్ను మన్నించునైనా, ఈ సమయంలో నువ్వు ఎందుకు వచ్చావురా ఇక్కడికి? నేను సమీపంలో ఉన్న అయోధ్య పట్టణపు రాజు, నా పేరు దశరథుడు అంటారు. అడవిలో ఉన్న క్రూర మృగాల ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతుంటే వాటిని వధించడానికి వచ్చానయ్యా. ఏనుగనుకొని నీపైకి బాణం వదిలేను బాబు, తెలియక చేసినటువంటి అపరాధాన్ని మన్నించవా? అయినా నీ పేరేమిటి, నువ్వెందుకు ఈ సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చావు అని దశరథ మహారాజుల వారు ఆ పిల్లవాడిని అడుగుతుంటే ఆ పిల్లవాడు మాట్లాడలేక, ఓ రాజా, నా విధిరాత ఇలా రాసి ఉందేమో, నా కర్మకు నువ్వేం చేస్తావు? నా పేరు
శ్రవణ కుమారుడు శ్రవణ బాలుడు అని కూడా అంటారు, యజ్ఞదత్తుడు అని కూడా అంటారు. మా తల్లిదండ్రులు పరమ వృద్ధులు, అంధులు. మా తల్లిదండ్రులను కావడి రూపంలో ఇలా తీసుకొని వెళుతుండగా ఇక్కడికి రాగానే మా నాన్న మా అమ్మ నాతో ఒక మాట చెప్పారు, నాయన బాబు శ్రవణ కుమార, దప్పిగొంటిమి నీరు త్రవంగదెమ్ము తనయుడా ఎనిమిది తల్లిదండ్రులనగా చప్పున నీర్ముంచి తడిసేయునన్ను సామగం అనుకుని సవకొట్టి తీవు ఇప్పోల్కి పొరపాట్లు లిమ్మాటి సావులిటు గల్యడు దురదృష్టవంతులకు తప్పక ఈ వార్త దాచి నన్కన్న తాపసులకు వేగ తగదీచి పొమ్మా. నాలుక పీకేస్తుందయ్యా, గొంతు తడియారిపోతుంది నాయన, కాస్త మంచినీళ్ళైనా ఉంటే తెచ్చిపెట్టదా అని మా తల్లిదండ్రులని అడిగితే నీటి కోసమని ఇక్కడికి వచ్చి నీళ్లు ముంచుతుండగా నీ బాణానికి నేను బలయ్యాను. రాజా మీరు నాకు సహాయం చేయాలి. ఏమిటి నాయన అన్నాడు. నేను ఎలాగూ నా ప్రాణాలు పోతాయి ఈ బాణం వల్ల. నేను మరణించిన తర్వాత ఈ నీటిని తీసుకొని వెళ్ళి నా తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వు. వారి దాహబాధ తీర్చుకున్న తర్వాత నా మరణ వార్త వారితో చెప్పండి స్వామి అని చెప్పాడు. అలాగేనైనా తప్పకుండా అలాగే చేస్తాను. ఓ రాజా, ఈ బాణవేదన తట్టుకోలేకున్నాను. నా హృదయంలో నాటుకున్న బాణాన్ని తీసేయమన్నాడు. వెంటనే అమాంతం బలంగా నాటుకున్నటువంటి బాణాన్ని పికలించేశాడు. శివశివ అంటూ ప్రాణాలను వదిలిపెట్టాడు ఆ శ్రవణ కుమారుడు. జై లక్ష్మీ రమణ గోవింద హరి. అందరు గట్టిగా గోవింద నాలింది. ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద మొక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద, చేతశీలవాస శ్రీనివాస గోవింద. ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లవాడు మరణించాడో దశరథ మహారాజు హృదయం జారిపోయింది. ఎంత పొరపాటు చేశానురా, ఈ పిల్లవాడిని బలి తీసుకున్నానే, ప్రజలను కాపాడాలని వచ్చి ప్రాణమే తీసేశానే, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నా కర్తవ్యం ఏమిటి? ఆ పిల్లవాడు చెప్పినటువంటి విధంగా ఆ నీటిని తీసుకుని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఇస్తానని నేరుగా నీళ్ళని తీసుకుని ఆ పిల్లవాడు చెప్పిన ప్రదేశం దగ్గరికి వెళితే పరమ వృద్ధులు, అంధులు దివ్యమైనటువంటి తేజస్సుతో ఉన్నారు. ఈ శరీరం అలా వ్రేలాడుతుంది. ఏమండి, అలాంటి వాళ్ళ ఆ దంపతులను చూసేసరికి దశరథ మహారాజు ఆశ్చర్యపోయాడు. చాలా బాధ కలిగింది. ఇలాంటి పరమ వృద్ధుల పిల్లవాడిని పొట్టలో పెట్టుకున్నానా, ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి నేను అని దగ్గరికి వెళ్ళి నీరు త్రాగండి అన్నాడు. అనగానే వచ్చినటువంటి వాడు మా పిల్లవాడు కాదని వారు గ్రహించి ఈ విధంగా అంటున్నారు. ఎవడవురా మా కొమరుండేడి నిద్రావు మానేదా, ఎవడవురా మా కొమరుండేడి నిద్రావు మానేదా, ఎవడవురా వాడట మెలుగు నీవురాగతమే, నివులలో జాగయ్య వాడట మెలుగు నీవురాగతమే, ఎవడవురా మా కొమరు దేడి నిద్రావు మానేదా, ఎవడవురా
ఎవరయ్యా నీవు? నీళ్లు తెస్తానని వెళ్ళిపోయి మా బిడ్డ ఇంతవరకు ఇక్కడికి రాకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? మా బిడ్డకి ఏమైంది? మా పిల్లవాని వార్త తెలిస్తే తప్ప పచ్చి గంగను కూడా తాగము. మీరెవరు? ఎందుకు నీళ్లు మీరు తీసుకొని వచ్చి తాగమని చెప్తున్నారు? మా అబ్బాయికి ఏమైపోయాడు? ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? ఏదైనా జంతువుల వల్ల ఏమన్నా ప్రమాదం జరిగిందా? చెప్పండి చెప్పండి బాబు, మీరెవరండి అని అడుగుతూ ఉంటే ఏం చెయ్యాలో పాల్పోక వెంటనే గబగబా వెళ్ళి ఆ దంపతుల పాదాలు పట్టుకున్నాడు. స్వాములారా, నన్ను మన్నించండి, నన్ను క్షమించండి. నేను సమీపంలో ఉన్నటువంటి అయోధ్య పట్టణపు రాజు, నా పేరు దశరథుడు అంటారు. అడవిలో ఉన్నటువంటి క్రూర మృగాలు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతుంటే వాటిని వధించడానికని పగలంతా వేటాడి రాత్రి వేళ నీటి కోసం వచ్చేటువంటి ఏనుగులను వధించాలని శబ్దం మాత్రమే వినిపించడం వల్ల బాణం వదిలాను. ఆ బాణం కాస్త మీ పిల్లవానికి తగిలింది. తర్వాత జరిగినటువంటి విషయాన్ని నా నోటితో నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. నన్ను క్షమించండి స్వామి, నన్ను క్షమించండి అని పాదాలు పట్టుకోగానే ఆ వృద్ధ దంపతులు, నాయనా కుమారా యజ్ఞదత్త, అప్పుడే నీకు 100 ఏళ్ళు నిండిపోయాయా బాబు అంటూ ఒక్కసారి సురదప్పి కింద పడిపోయారు. సేపటికి తేరుకొని పైకి లేచి, ఎంత పని చేశావయ్యా, మా బిడ్డను మాకు దూరం చేస్తావా దుర్మార్గుడా? ఇంతలోనే మా పిల్లవాడు ఇలా మాకు దూరం అవుతాడని మేము ఊహించను లేదే. ఇంకా మమ్మల్ని ఎవరు చూసుకుంటారయ్యా? మా బిడ్డ మమ్మల్ని ఎలా చూసుకునేటువంటి వాడో తెలుసా? నీకేమి కావలనయ్య అని ఇంక మమ్మెవరు అడుగువారు? ముసలి ముద్దలము మేము మమ్ము తానమాడించి పువ్వ తినిపించువారు ఎవ్వరింకా, వానకెండకు లోబడనీక గొడుగు వల మమ్ము కాపాడువారు ఎవరింకా, వీడు రానేల ఇట వీధి వేటగులా ఎరుగలేనైతిని ఇంతలో ఇటులగునని, ఏమి చేయుదు ఇంక మాకు ఏది దారి అక్కడ ఎలా ఉన్నావు నానా, నీకేం కావాలని ఇంకా మమ్మల్ని ఎవరు అడుగుతారయ్యా? ముసలి వారమైన మాకు శుభ్రంగా స్నానం చేయించి అందం తినిపించేటువంటి వారు ఎవరున్నాయి లోకంలో? మా బిడ్డ లేకుండా మేము ఎలా జీవించగలము? వీడు రానే ఎలా ఇట వీని వేటగూల, ఇంతలోనే మా పిల్లవాడు మాకు దూరం అవుతాడని కలలో కూడా ఊహించను లేదే. ఏమి చేయదు ఇంకా మాకేగి దారి అకట? దేవుడు ఇలా విధిరాత రాశాడా? ఆ బిడ్డ లేకుండా మేము మరణించాలా? బ్రతుకలేమోయమేము బ్రహ్మగతమా, బ్రతుకలేమో ఏమిక బ్రహ్మగతమా. మా ఎటుల నీవు కూడా పుత్రశోకతో వృద్ధాప్యంలో పుత్ర 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 అని మరణించదుగాక అని వృద్ధ దంపతులు శపించి ఇరువురు కూడా ఒకేసారి స్వచ్ఛంద మరణం పొందారు. జై లక్ష్మీ రమణ గోవింద హరి. ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. హరణమ పార్వతీ పదే హర మహాదేవ శంభో శంకర. ఎప్పుడైతే ఇరువురు మరణించారో దశరథ మహారాజు చాలా బాధపడ్డాడు. హృదయం జారిపోయి వరెవరే, నిండు కుటుంబాన్ని బలి తీసుకున్నానే భగవంతుడా, ఎంత పొరపాటు చేశాను. ప్రజలను కాపాడాలని వచ్చి నేను వీళ్ళను కుటుంబాన్ని వధించేశానే. ఈ పాపానికి నిష్కృతి లేదా? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అని ఆ పిల్లవారి సేవాన్ని తల్లిదండ్రుల సేవల దగ్గర తెచ్చి తనే స్వయంగా దహనం చేసి అక్కడి నుండి పైగా ఈ వృద్ధ దంపతులు మా ఎటుల మా వలె నీవు కూడా వృద్ధాప్యంలో పుత్రశోకంతో మరణించదు కాక అని చెప్పించారు. అంటే నాకు బిడ్డలు కలుగుతారా అని ఒక ప్రక్కనేమో బిడ్డలు కలుగుతారనేటువంటి ఆనందం, మరొక ప్రక్కనే వీళ్ళను వధించారని బాధ. అయోమయ స్థితిలో అయోధ్య పట్టణం చేరుకున్నాడు దశరథ మహారాజుల వారు.
ఈ సంగతి దశరథ మహారాజుల వారు వయసులో ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది. 60,000 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. తర్వాత భగవంతుడు రాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది. అంతకాలం గుర్తురానటువంటి మాట ఆ రోజు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. గురువుగారు అన్నాడు. రానాయనా దశరథ ఆశీర్వులు కండి అన్నాడు. గురువుగారు ఒక చిన్న సందేహం అన్నాడు. ఏమిటి నాయనా? అసలు నాకు పుత్ర సంతాన యోగం ఉందా లేదా చెప్పండి గురువుగారు అని అడిగాడు. ఎప్పుడైనా అడగొచ్చు కదా, దేనికైనా సమయం రావాలి, భగవంతుడు రాసి ఉండాలి. అంతకాలానికి అడగగానే గురువుగారు అన్నాడు, దశరథ మహారాజా నీకు దివ్యమైనటువంటి పుత్ర సంతాన యోగం ఉన్నదయ్యా, పుత్రకామేష్ త్యాగం చేయి, నీకు తప్పకుండా పుత్రులు కలుగుతారు అని అన్నాడు. ఆ మాట విన్న దశరథ మహారాజు గురువుగారు ముఖం చూసి, గురువుగారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, నాకు ఈ వృద్ధాప్యంలో బిడ్డలు కలుగుతారా? కాలము మళ్ళినా గురువుగారు, కాలము మళ్ళినా ఆలు మగలేమో, కాలము మళ్ళినా ఆలు మగలేమో, కలిగే గరితో మాకు సూతులిప్పుడు. కాలము మళ్ళినా ఆలు మగలేమో, కలిగే గరితో మాకు సూతులిప్పుడు. కాలము మళ్ళినా ఆలు మగలేమో. ఆశలో గురుడా ఆశలో గురుడా ఋతు విరుద్ధమకు ఫలబెడునా వేడు, ఋతు విరుద్ధమకు ఫలబెడునా వేడు. పండుగాని నిజ క్షేత్రములు, పండుగా నిజ క్షేత్రములు బాగుగదత పడినా పంట మందు దేశవిను మంచు పూరియుడెటు, మందు దేశవిను మంచు పూరియుడెటు. మౌని వార్యనా కోకె మౌని వార్యనా కోకె కాలము మళ్ళినా ఆలు మగలేమో, కలిగే గరితో మాకు సూతులిప్పుడు. కాలము మళ్ళినా ఆలు మగలేమో. గురుగారు, కాలం మళ్ళీపోయింది, వయసు మీరిపోయింది, రక్తమాంసపు కండలు ఉడికిపోయాయి. ఇలాంటి సమయంలో మాకు బిడ్డలు ఎలా కలుగుతారు గురుగారు? ఎండమావుల నీటి నుండి ఎట్లు చెల్వ తమ్మెర ఏతంచి ఎటు దప్పి ఆడి కొమ్మున గుర్చి పులి నేల కూల్చుటెట్లు పుట్టుకుడ్రాలు రొమ్ములు సెపునకొచ్చి పసిబిడ్డలా కలి బాపుటెట్లు మర్రివిత్తునాట మరి దాని వలన ఎన్నడే మామిడి మొలుచుటెట్లు
తామర కలుగుటెట్లు ఎండమాపుటెట్లు ఎద్దీనుటెట్లు ముసలివారికి పిల్లలు పుట్టుటెట్లు మారుటెట్లు గురుగారు, ఎండమావుల నీటి నుండి వచ్చినటువంటి చల్లదనం బాటసారి దాహబాధ తీరుస్తుందా? కుందేలుకు కొమ్ములు వచ్చి ఎగిరి పులిని గుచ్చి చంపేస్తుందా గురువుగారు? అలాగే మర్రి విత్తనం వేస్తే మామిడి చెట్టు ఏమైనా మొలుస్తుందా? రాత్రిపూట ఎండ కాస్తుందా? ఎద్దు ఈనుతుందా? 600 సహజము మారదు కదా గురువుగారు. సహజము సహజమే కదా. ముసలివారమైనటువంటి మాకు బిడ్డలు ఎలా కలుగుతారు? అయినా మీరు మా కులగురువులు, పెద్దవాళ్ళు, మహా పండితోత్తములు కనుక మీ మాట పైన నమ్మకం చేత నేను పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తాను, కానీ అది ఫలిస్తుందనే నమ్మకం నాకు లేదు గురువుగారు అన్నాడు. ఆ మాట విన్నాడు దశరథ మహారాజుల వారు. మాట విన్నా ఆ వశిష్ఠుల వారు అంటున్నారు, చూడు దశరథ, సంశయాత్మ విన సతీయనేటి నుడి నిజము నేనమ్మిక చెడగొట్టుకనకు సంశయాత్మ విన సతీయనేటి నుడి నిజము నేనమ్మిక చెడగొట్టుకనకు వంశాభివృద్ధి దేవత ప్రసాదముననౌ వాస్తవముగా స్వభావము మారునొకవేళ కలలోన నీవు దుఃఖము పొంది మేలుకొని కలలోన నీవు దుఃఖము పొంది మేలుకొని కంటి తుడుచుకొనవ కలకల నది బట్టి ప్రమయనుచు తలుపు మీ ప్రకృతి కోక స్థైర్యము లేదనుచు తలుపు మీ ప్రకృతి కోక స్థైర్యము లేదనుచు దైవ వశమున మారు దయగల్గు నీకు దైవ వశమున మారు దయగల్గు నీకు సంశయ సహియనేది నుడి నిజము సత్యము నేనమ్మిక చెడగొట్టుకొనకు సంశయ సంశయాత్మ వినశ్యతి. సంశయంతో ఏ పని చేసినా అది ఫలించదయా. ఒక మాట చెప్తున్నారు మీరు దశరథ, తారలు నేల రాలిన, సప్త సముద్రాలు ఏకమైన, భూమి ఆకాశం ఒకటైన, కుల పర్వతాల వృద్ధలైన నా మాట తప్పడానికి వీల్లేదు. నువ్వు పుత్రకామేష్టి యాగం చెయ్యి. ఋష్యశృంగ వారిని పిలిపించి ఆయనను బ్రహ్మగా ఉంచి నిన్ను అద్వైరుడిగా ఉంటాను. పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తే తప్పకుండా నీకు పుత్రులు కలిగి తీరుతారు దశరథ మహారాజా అన్నాడు. ఆ మాట విన్న దశరథుల వారికి ఇంకా అనుమానం కలిగింది. గురుగారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? కొండ తల కింద పెట్టుకొని రాళ్ల కోసం వెతికాటవాడేవాడు అలా ఉంది. కొండలాంటి మీరుండగా సకల శాస్త్రాలు, వేదాలు, పురాణ ఇతిహాసాలు తెలిసినటువంటి మహానుభావులు, మహనీయులు మీ అంతటి వారు ఉండగా నేను ఎవరినో వృషశృంగుల వారు పిలిపించి ఆయన మీకన్నా గొప్పవాడమని మీరు చెబుతుంటే నేను నమ్మలేకపోతున్నాను గురువుగారు, నమ్మలేకపోతున్నాను అన్నాడు. ఆ మాట విన్న వశిష్ఠుల వారు అన్నారు, దశరథ మహారాజా ఏమిటయ్యా, ఆయన సామాన్యుడైతే ఆయన నీకెందుకు చెబుతాను. ఎవరైనా ఏదైనా పని చేయాలి అంటే ఎవరి చేత చేయించాలో వారి చేత చేయిస్తేనే అది సవ్యంగా జరుగుతుంది. వేరొకరితో చేయిస్తే ఆశయం తీరకపోగా అనర్థాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి మహానుభావుడు ఆశయాలను తీర్చి అనుకూలమైనటువంటి పరిస్థితిని చేకూర్చగల సర్వసమర్థుడు వృషశృంగుల వారు.
ఆయన చేత పుత్రకామేశ త్యాగం చేస్తే తప్పకుండా ఇక ఫలించి తీరుతుంది అని చెప్పగానే, అలాగే గురువుగారు మీ మాటను శిరసా వహిస్తాను అని నెమ్మదిగా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయారు. గురువుగారంటే అమితమైనటువంటి భక్తి. వశిష్ఠుల వారంటే దశరథ మహారాజుల వారికి ఆ కాలంలో గురువుల పట్ల భక్తి ఎక్కువ అండి. ఈ కాలంలో కూడా బోలెడు మంది భక్తులు లేకపోలేదు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, గురువుల మాట అంటే మేము చదువుకునే రోజుల్లో కూడా గురువుల గారి మాట అంటే ఎంతో భక్తిగా వినేటువంటి వారు. ఇప్పుడు గురువు గారు కనిపిస్తేనే గురువులకే శిష్యులే పనులు చెప్తున్నారు. ఇంతెందుకు మా తిరుపతిలో ఒక చిన్న సంఘటన ఒకటి జరిగింది. ఒరే నాయనా, అక్కడ పలాని వాడు నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలరా, నేను రేపు పొద్దున్నే విజయవాడ వెళ్ళాలి, వెళ్ళి తీసుకొని రారా అని చెప్పాడు. శిష్యుడు వెళ్ళాలి కదా, గురువుగారు ఆజ్ఞను పాటించాలి కదా. గురువుగారు ఈరోజు ఆదివారం కదా, ఆవిడ గారు మార్కెట్కి వెళ్ళింటే ఏం చేయాలని వీడే నిర్ణయించాడు. ఓహో, ఆ ఇంట ఆయన ఉంటారా, ఆవిడ వెళ్ళినా ఆయన ఉంటాడు, వెళ్ళిపోమన్నాడు. ఆయన కూడా మొన్న పుత్తూరు వెళ్తా అన్నాడు గురువుగారు. ఒకవేళ ఆయన వెళ్ళిపోతే ఏం చేయమంటారు, ఇంట్లో పని చేసే పని మనిషి ఉంటుందరా, ఆవిడ చేతానా ఇచ్చిపోతున్నారు, వెళ్ళి తీసుకొని రా బాబు అని చెప్పాడు. ఒకవేళ పొరపాటున ఆవిడకు ఒంట్లో బాగాలేక రాలేదనుకోండి, ఏం చేయమంటారు గురువుగారు అంటే, తలిపేసి ఉంటే ఏం చేయమంటారు, ఇంకేం చేయమంటారా, ఊరిక చూసి రాపోనాయన. ఆ మాత్రానికి ఎందుకు గురువుగారు అంత దూరం వెళ్ళేది, వెళ్ళి చూసి వచ్చేదానికి అంత దూరం వెళ్ళేది, పోకుండా ఉంటే పోలేదా అన్నాడు ఆయన. వాడు పోకనే అన్ని వీడే చెప్పి అలా చెప్పేటువంటి శిష్యులు ఈ లోకంలో ఈ కాలంలో లేకపోలేదు. గురువుల పట్ల అమితమైనటువంటి భక్తి. ఆ గురువుగారు మాటను వేదంగా భావించేటువంటి వారు దశరథుల వారు కనుకనే వారు ఏమనుకుంటే అవి సవ్యంగా జరిగాయి. అక్కడ సుమంత్రుల వారికి చెప్పాడు, నాయనా సుమంత్రి, దశరథుల వారికి ఋష్యశృంగుని వారి గొప్పతనాన్ని చెప్పి వినిపించమన్నాడు. ఒకరోజు దశరథ మహారాజు దగ్గరికి వచ్చి, ఆ ఋష్యశృంగుల వారి చరిత్రను చెప్తాను వింటావా? సనత్సుజాతుల వారు సనక సనందాది మహర్షులకు చెప్పినటువంటి చరిత్రను వినిపిస్తానని ఆయన చెప్పనారంభించాడు. ఋష్యశృంగుల వారి చరిత్ర ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. 4 ముక్కలలోనికి మనవి చేస్తాను. ఒకానొక సమయంలో అంగదేశాన్ని రోమపాద మహారాజు పరిపాలిస్తున్నాడు. ఆయన పరిపాలనా విధానంలో 12 సంవత్సరాలు కరువు కాటకాలు వచ్చాయి. రోమపాద మహారాజు పరిపాలనలో 12 సంవత్సరాలు ఎప్పుడైతే కరువు కాటకాలు వచ్చాయో, ఎందుకు వచ్చాయండి? దైవాధీనం జగత్ సర్వం మంత్రాధీనం తు దైవతం తత్మంత్రం బ్రాహ్మణాధీనం బ్రాహ్మణో మమదేవత అని శాస్త్రం. ఆ రోమపాద మహారాజు బ్రాహ్మలను అవమానించాడు. ఆ అవమానాన్ని తట్టుకోలేక బ్రాహ్మలందరూ కూడా ఒక మాట పైన ఉండేటువంటి వాళ్ళు కనుక, ఈరోజు నీకు జరిగింది రేపు నాకు జరుగుతుంది, మనం ఈ రాజ్యం ఇలాంటి మనల్ని గౌరవించేటువంటి వాళ్ళ దగ్గర గౌరవించకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉండటం అనవసరం కనుక ఇక్కడ నుండి తప్పుకుంటేనే మనకు గౌరవంగా ఉంటుందని అందరూ ఆ రాజ్యాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. బ్రాహ్మలు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయారో ఆలయాలలో పూజలు లేవు, యజ్ఞాలు లేవు, యాగాలు లేవు. కనీసం పిండం పెట్టాలన్నా తర్పణం వదలాలన్నా మంత్రాలు చదవాలి. మంత్రాలు లేవు, యజ్ఞాలు లేవు, యాగాలు లేవు. అసలు యజ్ఞం చేస్తేనే ఆ పొగ దేవేంద్రుడు స్వీకరించి వర్షం కురిపిస్తాడు. అలాంటిది పూజలు యజ్ఞాల ఆలయాలు మూసే పని తెరిచే పని ఉండదు. ఒక్కసారి అలా ఆకాశం వంక చూస్తే తెల్లటి మేఘాలు తప్ప నల్ల మేఘమనే పనే లేదు. 12 సంవత్సరాలు కరువు కాటకాలతో, అంటురోగాలతో, కలరా మసూచి అయినటువంటి అంటురోగాలతో ప్రజలు బాధపడుతున్నారు. ఏ విధంగా ఉందయ్యా అంగదేశం అంటే? శ్రీమద్ అజ్జాడ ఆదిపట్ల నారాయణదాస్ గారు సెలవిస్తాడు మహానుభావుడు. ఆ యొక్క విధానాన్ని వర్ణించాడు. చీటులంటే ఉంచి పొసింపజాలక పశుల నెచ్చటికైన ఓనిచ్చువారు, వర్తకులు నెత్తి నోర్బాదుకొనుతోండ 9 ధాన్యపు కొట్లు దోచువారు, నీరైనను కడుపు నిండా త్రావుటకు లేక ఎంటి ఒగ్గై పడియోండు వారు, ఇదిగో వీచడి పైడి ఎండి చారడు జొన్నలైన ఇంటి నిండా అడుగువారు. పశువులకు గడ్డి లేక ముద్దెరలేసి ప్రాణాలతో బ్రతికితే చాలని వదిలేశారు. అన్నమో రామచంద్ర బిడ్డలు అమ్మడిస్తూ కళ్ళ ముందు ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే ఆ తల్లిదండ్రులు ఉదయం తట్టుకోలేక తల్లాడిపోతున్నారు. అలాగే వర్తకులు ధాన్యాన్ని ప్రోగు చేసుకుంటే వాళ్ళ కళ్ళ ముందే వెళ్ళి తీసుకుని వచ్చి వండుకొని తింటుంటే అదంతా చూస్తూ
ఏం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు. ఇగో వీషడి పైడి ఎండి చారడు జొన్నలైనంచు ఇంటింటి అడుగువారు బాబు, మీకు వీషడి బంగారు ఇస్తాం, మాకు చారడు జొన్నలు పెట్టండి, గంజి కాసుకొని తాతం బాబు అంటూ వీధులమ్మడి బంగారు ఎత్తుకొని తిరుగుతున్నారు. ఇంకా మీరు అన్నం తినండి, మాకు గంజి పోయండి బాబు, మీకు బానిసలుగా సేవలు చేస్తామని కొంతమంది తిరుగుతున్నారు. ఇంకా ఎలా ఉంది అంగదేశము? తలుపులు ముసిలేవు, ఎచ్చట తాళము పెట్టకు వేయలేదు. తలుపులు మూసే పని లేదు, పెట్టకు తాళాలు వేసే పని లేదు, కుక్కలైనా బంటులైనా ఒక్కళ్ళు కూడా కావలు ఉండి పనే లేదు. బజార్లో బంగారు పడి ఉందైనా తెచ్చుకోవాలనేటువంటి శక్తి వీళ్ళకు లేదు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంగదేశంలో ఉన్న ప్రజలు. అంటు రోగాలతో భూమి అంతా బీటలు వారిపోయి అలా అన్నమో రామచంద్ర బిడ్డలకు పాలు లేక కళ్ళ ముందే ప్రాణాలు కోల్పోతుంటే విలవిలలాడుతూ పెద్దవాళ్ళు తల్లడిల్లిపోతున్నారు. అవురా, ఎంత పొరపాటు చేశాను, నేను చేసిన ఒక చిన్న తప్పు వల్ల నా ప్రజలంతా ఇలా బాధపడుతున్నారని రోమపాద మహారాజు తిన్నగా గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చాడు. గురువుగారు మన్నించండి, ఒక చిన్న పొరపాటు బ్రాహ్మణులను అవమానించినందుకు ఇంత పెద్ద శిక్ష విధించారు, వాళ్ళని వెళ్ళి కాళ్ళ వేళబడి వాళ్ళని తోడుకొని వస్తాను గురువుగారు, సెలవేయండి అన్నాడు. ఆగునైనా, సాధువునాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం అంటారు. అందరూ ఒకే దగ్గర ఉన్నారని నువ్వు ఎలా వెళ్ళి వాళ్ళని తోడుకొని రాగలవు? కనుక ఎవరిని పిలుచుకొని వస్తే ఈ కరువు రక్కసి వెళ్ళిపోతుందో ఆ ఉపాయం చెప్తాను విను అని సమీపంలో ఋష్యశృంగుడు అనేటువంటి మహానుభావుడు, విభాండక మహర్షి కుమారుడు, కశ్యప ప్రజాపతి వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు. ఆ మహానుభావుడికి వేద మంత్రాలు, భగవంతుడు, భక్తి, ధ్యానం, తపస్సు వాళ్ళ నాన్నగారు తప్ప ఈ లౌకికమైన భావాలు ఏమీ తెలియదు. ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉంటారో కూడా అతనికి తెలియదు. కనుక ఆ మహానుభావుని నీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వేశ్యలందరినీ ఎక్కడికి పంపించేసి ఆయన తొడుకొని ఇక్కడికి వచ్చారంటే ఆయన రాక వల్ల ఈ కరువు రక్కసి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ పని చేయండి అని చెప్పగానే గురువుగారు తప్పకుండా పనిచేస్తారని రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీలను వేశ్యలందరూ ఒక చోట చేర్చి, అమ్మా మీరు ఋషశృంగుల వారిని తోడుకొని రావాల్సిన బాధ్యత మీకు అప్పచెబుతున్నాను అని ఈ యొక్క రోమపాద మహారాజు చెప్పగా, ఆ కాలంలో ప్రభువుల పట్ల భక్తి విశ్వాసాలు ఎక్కువ, నటించేటువంటి వారు కాదు, వారు గౌరవమైనటువంటి భక్తితో ఉండేటువంటి వారు, అంతేగాని నటనా భక్తి కాదు. ప్రజల కోసం ప్రాణాలనైనా ప్రభు కోసం ప్రాణాలనైనా దారిపోసేటువంటి రోజులవి. కనుక ఆ రాజుగారి ఆజ్ఞను తీసుకుని వీరందరూ నేరుగా ఆ ఋషశృంగుల వారు నివసిస్తున్నటువంటి ఆశ్రమానికి వెళితే అక్కడ చెట్టు కింద తిన్నపైన కూర్చొని చక్కగా భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆ ఋషశృంగుల వారు. ఏ విధంగా ఓ కవి ఒక చక్కని మాట చెప్పారు ఆ జీవితం గురించి. ఏమన్నాడు ఆయన? ఎవరికి ఎవరయ్య ఈశ్వరా, ఎవరుంటేనేమయ్య ఈశ్వరా, ఎవరయ్య ఈశ్వరా, ఎవరుంటేనేమయ్య ఈశ్వరా, మరు జన్మ రాకుండా చూడరా, నీ దయ ఉంటే చాలురా హరహరా, నీ దయ ఉంటే చాలురా ఈశ్వరా, నీ ఉంటే చాలు పరమేశ్వరా, ఎవరికి ఎవరయ్య ఈశ్వరా, ఎవరుంటే దేమయ్య ఈశ్వరా. తెరవగా జననం, ఈ కనులు మూస్తేనే మరణం, ఈ కనులు తెరవగా జననం, ఈ కనులు మూస్తేనే మరణం, రెప్పపాటయ్యా ఈ జీవితం మార్చగలడా బ్రహ్మకైనా, రెప్పపాటయ్యా మార్చగలడా బ్రహ్మకైనా, పరమేశ్వరా పరమేశ్వరా కరుణించరావా,
ఎవరయ్య ఈశ్వరా ఎవరుంటేనేమయ్య ఈశ్వరా ఎవరుంటేనేమయ్య ఈశ్వరా మీరెవరుంటేనేమయ్య ఈశ్వరా. ఈ కనులు తెరవగా జననం, కనులు మొయ్యగా మరణం. రెప్పపాటయ్యా ఈ జీవితం. ఎప్పుడైతే అలా చక్కగా ప్రార్థన చేస్తూ కూర్చున్నాడు, ఈ వేషలందరూ కూడా తిన్నగా జై లక్ష్మీరమణ గోవింద హరి, ఏడుగొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపదముక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద. ఆ ఋష్యశృంగ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చారు, చుట్టూత చేరారు, శృంగారమైన సంకీర్తనలు గానం చేశారు. ఆయన వేదాలు తప్ప, భగవంతుని ప్రార్థన చేయడం తప్ప ఆడవాళ్ళ ముఖమే చూడనటువంటి వాడు. వాళ్ళు చక్కగా గానం చేస్తుంటే కళ్ళు తెరిచి వాళ్ళ ముఖం చూసి మైమర్చిపోయాడు. ఆడవాళ్ళు అగ్నితో సమానం, మగవాళ్ళు నెయ్యి. ఆ అగ్ని కింద నెయ్యి ఉందంటే ఎట్లాంటి వాడైనా కరిగిపోవాల్సిందే. అలాంటి ఋష్యశృంగుల వారు అలా చూడగానే బాగా చూస్తున్నాడు. ఓహో వీళ్ళు మహానుభావులు. వాళ్ళ గానం చేసినటువంటి విధానం మొత్తం విని ఈయన అన్నాడు, ధన్యుడనైతిని ఓ మహానుభావులారా, ఓ మహర్షులారా, ధన్యుడనైతిని నీ సందర్శనమున తపసులారా, ధన్యుడనైతిని నీ సందర్శనమున తపసులారా, మాన్యులు మీ రముదయు మీ మాటి మౌనున్నారా, ధన్యుడనైతిని దయచేయుడు కూర్చుండు తగినాగేము కొనుడి, అయ్యయ్యో నిలబడద మటు అయ్యయ్యో నిలబడద మటు అనగుణ మనవి వినుడి, ధన్యుడనైతిని ఓ మహానుభావులారా, మీ రాక వల్ల నేను ధన్యుడనయ్యాను. ఈ తీగలన్నిటితో మీరు పఠించండి శృతుల్ వాగ్వేదములకు మధురములకు ఇవెల్లమైపోతా మేము పూసిన బూది కన్నా కమ్మనిత కమ్ముచుండు కొస మూడు పచ్చని కుచ్చులతోడా, నీ కొట్టల్ల ఒక జడ అల్లనెట్లు నీకు గడ్డములు మీసములు లేవా, మీ బొమ్మున గెడుబుట్ట కొమ్ముదోయి దివ్యతాపతులారా, ఓ మహానుభావులారా, ఏమిటి అలా నిలబడి ఉన్నారేంటి? రండి దయచేయండి, ఆశీనులు కండి. మీ రాక వల్ల నేను ధన్యుడనయ్యాను. మీరు చెప్పేటువంటి వేదాలు నేను చెప్పే వేదాల కన్నా మధురంగా వినిపిస్తున్నాయే. వాళ్ళు లౌకికమైనటువంటి పాటలు పాడుతుంటే అవి ఈయనకి వేదాలు తప్ప వేరే తెలియదు కనుక అవి వేదాలు అనుకున్నాడు. నేను చెప్పే వేదాల కన్నా మీరు చెప్పే వేదాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఆహా రండి దయచేయండి. నేను పూసుకున్న విభూతి కన్నా మీరు పూసుకున్న విభూతి కమ్మనితావి కంబుచుండు. ఆహా మీరు పూసుకున్న విభూతి ఎంతో చక్కగా సువాసనలు వెదజల్లుతున్నాయి. రండి దయచేయండి స్వామి, నిలబడి ఉన్నారేమిటి, ఇంకో పాద్యం తీసుకోండి అని అలా మీ
నా తలనేమో అట్టలు కట్టుకుని పోయింది. మీరు 3 పాయలుగా చేరి ఒక జడ ఎలా అందుకున్నది? ఏ తపస్సు చేస్తే మీరు ఇంత అందంగా తయారయ్యారు? నేను కూడా మీ తావున ఉండి తపస్సు చేస్తాను, నన్ను మీతో పాటు రానివ్వండి స్వాములారా అంటూ సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేస్తున్నటువంటి ఆ ఋషశృంగుల వారిని ఆ ఇందులో దగ్గరికి వెళ్ళి, ఓ మహానుభావ, ఓ స్వామి, మధుకదేశము నీపై మక్కువగొనివచితిమిటు, దేవదేవ మా వెంటం విజయునిపుడు తడయక. అది సమీపంలో అంగదేశం స్వామి, మీరు అక్కడికి వస్తే ఇంకా ఎన్నెన్నో చూపిస్తామని ఆ ఇంతులు అతను తీసుకుని వెళ్ళి చక్కగా స్నానం చేయించి పట్టు వస్త్రాలు కట్టించి కమ్మ కస్తూరి తిలకం తిట్టి లడ్డూలు మైసూరు పాకులు మొదలైనటువంటి మధురమైన పదార్థాలు సిద్ధం చేసి ఆయన చేతికి అందిస్తే లడ్డూలు తిని మైసూరు పాకులు తిని ఆ గులాబ్ జాము తిని, ఆహా ఇది ఎంత మధురంగా ఉంది, ఈ పండు ఏ చెట్టుకు కాసింది అని లడ్డూలు పట్టుకొని ఉంటుంటే, కాసిన పండు కాదు తయారు చేసినటువంటి పదార్థం అని చెప్పి, ఇంకా మా దేశానికి వస్తే ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో నీకు చూపిస్తామని అలా చెప్పగా వాళ్లతో పాటు తిన్నగా అంగదేశానికి వెళ్ళి అలా పాదం మోపగానే ఆ మహాత్ముడు అడిగిడినంత సమ్మదమున వాన చప్పున కురిచే, ఏళ్ళు చెరువులు నిండే, ఎల్ల ప్రాణులకు మల్లిరా బ్రతుకుపై మల్లిరా మొదలిడే బ్రతుకుపై నాశ, అంగదేశాధీశుడా అర్షిని తెచ్చి మంగళవాద్యములు మాటికి మోగా. ఆ మహానుభావుడు అక్కడికి వెళ్ళగానే 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు వర్షము నిర్విరామంగా ఏనుగు తొండము లాంటి ధారలతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి వర్షం కురిసింది. కరువు రక్కసి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయింది. అలాగే పచ్చని పైళ్ళు అలా పుట్టుకొచ్చేసరికి ప్రజలు బ్రతుకాలి, జీవించాలని బ్రతుకుపైన ఆశ కలిగిపోయి ఆనందపడుతున్నారు. అంగదేశపురాజు రోమపాదుడు చూసి ఆ మహానుభావుని చూసి లోపలికి మంగళ వాయిద్యులతో తీసుకుని వెళ్ళి చక్కగా తన కూతురిచ్చి శాంతాదేవినిచ్చి వివాహం చేసి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు అంగదేశంలో ఆయన ఉన్నాడు. నెలకు 3 వర్షాలు కురుస్తూ అక్కడే ఉన్నాడు. ఓ దశరథ మహారాజా, విన్నావా? అలాంటి మహానుభావును తోడుకొని వచ్చి నువ్వు పుత్రకామేష్టి యాగం చేస్తే నీకు తప్పకుండా పుత్రులు కలిగి తీరుతారు అని చెప్పగానే వశిష్ఠుల వారి ఆజ్ఞను తీసుకొని అంగదేశానికి వెళ్ళి రోమపాద మహారాజు చేత పూజింపబడి ఋషశృంగుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకున్నాడు. స్వామి, వేంచేయు మడినో సమ్యమేంద్ర వేంచేయు స్వామి, మీరు మా దేశానికి రావాలి, మీ చేత పుత్రకామేష్టి త్యాగం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నా అని ప్రార్థన చేస్తే మనోవాంఛ ఫల సిద్ధిరస్తుని ఆశీర్వదించాడు. ఆ మాటకే పుత్రోదయ ఆనందమైంది దశరథుల వారికి. మీరు సతీ సమేతంగా మా దేశానికి రావాలని వేడుకోగా శాంతాదేవితో కలిసి దశరథ మహారాజు వెంట అయోధ్య పట్టణానికి చేరుకున్నాడు ఋషశృంగుల వారు. పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికి లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళారు. వశిష్ఠ, వామదేవ, జాబాలి, కశ్యప, కాత్యాయన మొదలైనటువంటి వారందరితో సమానంగా ఈయన పూజలు అందుకుంటున్నాడు. ఈ మహర్షులందరూ కూడా నిర్ణయించారు, 1 ఏడాది కాలము అశ్వమేధ యాగం చేస్తే అతనికి చక్కగా తను చేసినటువంటి దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయి కనుక బ్రహ్మాండమైనటువంటి 1 సంవత్సరం కాలం చేయమని చెప్పారు. అందరూ నిర్ణయించారు బ్రహ్మాండంగా. 1 సంవత్సరం కాలం యాగం పూర్తి అయ్యి వచ్చేసింది. ఇక పుత్రకామేష్టి యాగం చేయాలి. అక్కడ సరయూ నదికి అయోధ్య పట్టణానికి మూల కొలత 1 యోజనం పొడవు యజ్ఞగుండాన్ని తవ్వించి 10 లక్షల మంది భూసురోత్తములు దేశం 4 మూలల నుండి అందరిని ఇక్కడికి రప్పించి చక్కగా ఆ సుమంత్రుల వారు అందరికీ చక్కని ఆహ్వానాలు పంపిస్తే రాజ్యంలో ఉన్న రాజులు, ప్రజలు అందరూ కూడా అక్కడికి చేరుకున్నారు. యజ్ఞం జరుగుతుంది ఇక్కడ. అదే సమయంలో లోకకంటకుడైనటువంటి రావణాసురుడు పెట్టేటువంటి బాధలు దేవతలు భరించలేక అందరూ కూడా వైకుంఠ పట్టణం చేరుకున్నారు. ఆ వైకుంఠ పట్టణం ఎలా ఉందండి? అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా గరుత్మంత, విశ్వక్సేన, పుష్పదంత, కుముదాక్ష, జయ, విజయ, ప్రబల, ఉద్బల, నంద, సునందాది, విష్ణుమూర్తి పరిచర్యలు, దండనాథులు అందరూ కూడా చక్కగా స్వామివారిని చూస్తే ఇలా స్తోత్రం చేస్తున్నారు. శాంతాకారం భుజగశయనం శాంతాకారం
శయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృదయానగమ్యం వందే విష్ణు భవభయకరం సర్వలోకైక నాథో తదరీణ తదరీణ తదరిణ నారిణ అంతలా చక్కగా శాంతాకారం ముసగిదీనమంటూ గానం చేస్తుంటే క్షీరసాగర మధ్యంలో లక్ష్మీ నిలయమై అలా ఆ వైకుంఠ పట్టణం ఎలా ఉందండి, చక్కగా విరాజిల్లుతున్నది. అనేక మంది పరిచరులు దండనాథులతో స్వామివారు అలా ఆదిశేషు పైన శయనించి ఉన్నాడు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి. స్వామివారి దివ్యసుందర చరణారవిందరు అమ్మవారు తమ ఒళ్ళ పెట్టుకొని చక్కగా పాదసేవ చేస్తుంది లక్ష్మీదేవి. అయితే ఇప్పుడైతే విశాలమైన స్వామివారి వక్షస్థలంలో ఒకవైపు శ్రీవత్సం అనేటువంటి పుట్టుమచ్చ, మరొక వైపు కౌస్తుభం అనేటువంటి ఒకదాన్ని మించి ఒకటి దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తుండగా లేండ కండువ వల్లెవాటుతో చల్లని వెన్నెల లాంటి మందహాసముతో కలువ రేకుల లాంటి కన్నులతో చూచినటువంటి మొదటి క్షణం నుండి చివరి క్షణం దాకా ఆనందాన్ని కలిగించే శరత్కాలపు పొద్దులా ఉన్నాడు దివ్యదేవుడు. దిగిబరాజ సుండాదండ సంకాశుడు, దీర్ఘ చతుర్బాహుడు, భోగైశ్వర్య ప్రదుడు, కంజాత శంఖచక్ర సారంగ గధాధరుడు, కందర్భకోడు సుందరుడు, రాక విరాజ విమాన రాజమండల శనిభవదనుడు, సౌభాగ్య సదనుడు, భాసమాన భాస్కరబింబ ప్రతి విరాజిత పద్మరాగరత్న విరాజమాన కిరీట కుండలుడు, శ్రీవత్స లక్షణ లక్షిత వక్షో మండలుడు, రమణీయ కౌస్తుభ కండికాలంకుత కందరుడు, నిరంతర పరిమళ మిలిత వనమాలిక బంధురుడు, నానావిధ గంభీర హార కేయుర కటక కంకణ మేకులాంగులీక విభూషణ వ్రాత సముజ్వలుడు, నిటరత విలంబమాన నీల స్నిగ్ధ కుంచిత కుండలు, తరుణాచంద్ర చంద్రికల ఫలిత మందహాసుడు, పరిపూర్ణ కరుణావలోకన భ్రూభంగ సూచిత శుభగ సంతతానుగ్రహ లీలా విలాసుడు, మహాయోగి రాజ విలసిత ఉదయ కమలకామతి సంస్థాపక చరణిక సరయుడు, సహస్రకోటి సూర్య సంగాత సన్నివిభుడు, మహావిభుడు, ఆద్యుడు, అనవద్యుడు, అఖిల జన హృద్యుడు, నిర్వికల్ప నిత్య సత్య ముక్తి బుద్ధస్వరూపుడు, అనంతుడు, అద్వైతుడు, వేదాంత వైద్యుడు, లక్ష్మీమనవల్లభుడు, క్షీరసాగర సీనుడు. అప్పుడే యోగనిద్ర నుండి అలా మేడుకున్నాడా అన్నట్లుగా ఎప్పుడైతే ఆ స్వామివారు కళ్ళు తెరిచి చూడగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా స్వామి మహానుభావ హరివిరహితములు అవి కొన్నాళ్లకు విరసంబులు మరి విఫలములు, హరివిరహితములు అవి కొన్నాళ్లకు విరసంబులు మరి విఫలములు, నరకరి కొలిచిటు నౌమిన వరములు, నరకరి కొలిచిటు నౌమిన వరములు, నిరతములెన్నడు నిలవులు చెడవు, ఏ పురాణముల ఎంత వేదకేనా శ్రీపతి దాసుడు చెడరన్నడు. భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్నటువంటి వాడు ఎప్పుడు చెడిపోడు, బంధువులను నమ్ముకున్నవాడు ఎప్పుడు బాగుపడాడు కనుక ఏ పురాణముల ఎంత వెదికిన శ్రీపతి దాసుడు చెడరన్నాడు. వాళ్ళంతా అలా గానం చేస్తూ ఉన్నారు వైకుంఠ పట్టణంలో. నారాయణమూర్తి ప్రత్యక్షమై దేవతలారా, దుర్మార్గుడు రావణాసుడు అతన్ని వధించాలంటే నరులు వానరులు అల్పజీవులుగా భావించి వారి వలన ఆయన వరం కోరుకోలేదు చావు ఉండకూడదని. మిగిలినటువంటి వారితో తనకు చావు ఉండకూడదని కోరుకున్నాడు. మీరందరూ వానరులుగా పుట్టండి, నేను దశరథ మహారాజు వారితో రాముడిగా పుట్టి అతన్ని వధిస్తానని చెప్పగా దేవతలందరూ వెళ్ళిపోయి దేవేంద్రుని అంశతో వాలి, సూర్యుని అంశతో సుగ్రీవుడు, బ్రహ్మదేవుని అంశతో జాంబవంతుడు, అలాగే బృహస్పతి అంశతో తారుడు, మైంద ద్వివిధులేమో అశ్వనీ దేవతల అంశతో, అలాగే వాయుదేవుని అంశతో శరభుడు, శిలాదపుత్రుడు ఏకాదశరుద్రుడైన నందీశ్వరుడంతో అంశతో ఆంజనేయ స్వామిగా అవతరించి
వారి వారి బలపరాక్రమాలు పుంజుకుని చక్కగా అలా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడా వస్తున్నారని. ఇక్కడ అత్యద్భుతంగా పుత్రకామేష్టి యాగం జరుగుతోంది. ఏమండి, 1,00,000 మంది భోజనం చేస్తే ఒక్కసారి గంట మోగుతున్నాయి. వేదమంత్రాలు అక్కడ వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములంతా వేదమంత్రాలు చదువుతుండగా ఇలాంటి గంటలు పగలుకు రాత్రికి తేడా లేకుండా గంటలు మ్రోగుతూనే ఉన్నాయి. 1,00,000 మంది భోజనం చేస్తే 1 గంట మ్రోగుతుంటే అలాంటి గంటలు కొన్ని అలాగే మ్రోగుతూ ఉన్నాయట. ఇలా బ్రహ్మాండంగా యాగం జరిగిపోతుంది. ఆ యాగానికి వచ్చినటువంటి వారికి అద్భుతమైనటువంటి ధనకనక వస్తువాహనలు ఇచ్చి అందరికీ పేదవాడనేటువంటి వాడు తమ రాజ్యంలో ఉండకూడదని అలాంటి దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటే దశరథ మహారాజు వారి యొక్క కోశాగారం నిండిపోతుంది. ఆయన ధర్మం చేసినా కొద్దీ రాజులు తెచ్చిస్తున్నారు, తను ధర్మం చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా జరిగిపోతుంటే ఆ యజ్ఞగుండం నుండి సకల దేవతలందరూ కూడా సంతృప్తులయ్యి సంతోషపడి ఆ యజ్ఞగుండం నుండి ప్రాజాపత్య పురుషుడు బలవీర సంపన్నుడైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి తేజస్సుతో ప్రాజాపత్య పురుషుడు ఒక పాత్రను తీసుకుని దశరథ ఇలా రావయ్యా అని పిలవగానే యజ్ఞం సంపూర్ణమైనాక స్వామివారు ఆ దశరథ మహారాజు తిన్నగా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ పాత్రను ఆయన చేతిలో ఉంచాడు. ఉంచి ఇది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు తెలుసా, ఇతంతు నృపశార్దులా నృపశార్దుల పాయసం దేవ నిర్మితం ప్రజాకరం గృహణత్వం ధన్యమారోగ్య వర్ధనం. ఇతంతు నృపశార్దుల పాయసం దేవ నిర్మితం ప్రజాకరం గ్రహణత్వం ధన్యం ఆరోగ్యవర్ధనము. ఇది దేవతల చేత కొన్ని ఔషధాలేసి తయారు చేసిన పాయసం. తీసుకుని వెళ్ళి నీ భార్యలకి అయ్యా నీ కోరిక నెరవేరుతుందని చెప్పగా ఆనందంగా ఆ పాయసాన్ని తీసుకున్నాడు. కౌసల్య అమ్మవారి మందిరానికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి వాల్మీకి మహర్షి చక్కగా పంపకాలు చేశాడండి వాల్మీకి రామాయణంలో. ఆ పాయసంలో సగభాగము కౌసల్య అమ్మవారికి ఇచ్చాడు. మిగిలిన సగంలో 2 భాగాలు చేసి ఒక భాగం ఒక దగ్గర నుంచి మిగిలిన భాగంలో 2 భాగాలు చేసి ఒక భాగం కైకకు ఒక భాగం సుమిత్రకి ఇచ్చాడు. మిగిలిన 1/4 వంతు భాగం ఉంది, ఆ భాగాన్ని తీసి మళ్ళీ సుమిత్రకి ఇచ్చాడు. ఇది వాల్మీకి మహర్షి చేసినటువంటి పంపకం. చక్కగా పాయసం పుచ్చుకున్నారు, గర్భాలు దాల్చారా ఆ 3 తల్లులు. వెంటనే దశరథ మహారాజు పరమానంద పడుతున్నాడు. ఆహా, ఇంతకాలానికి నేను తండ్రి కాబోతున్నానే, నా వంశానికి వారసుడు వస్తున్నాడు, నా వంశం నిర్వంశం అవ్వకుండా చక్కగా అలాగే ఉంటుంది కదా అని ఆయన ఆనందానికి అవధులు లేవు. అరటి పండు కూడా తానే తన భార్యలు తినిపిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా కాలం గడిచిపోతుంది. ఎంతకాలం ఉన్నాడండి నారాయణమూర్తి అంటే కౌసల్య అమ్మవారికి అనుభవంలో 12 సంవత్సరాలు. ఆనాటి కాలమాన ప్రకారం అమ్మవారు ఎప్పుడైతే అలా ఉండగా ఇంకా తెల్లవారితే కౌసల్య అమ్మవారు ప్రసవిస్తుంది అనగా శశి పురంధరులు వాణి బ్రహ్మలు పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆ రోజు ఆవిడ చుట్టూతా ఆ ప్రదక్షిణలు చేసి వెళ్ళిపోయారు. అది విలంబినామ సంవత్సరం చైత్ర శుద్ధ నవమి. ఏమండి, అలాగే అప్సిసహిత కర్కాటక లగ్నమందు పునర్వసు నక్షత్రంలో 5 గ్రహాలు వాటి వాటి శుభస్థానంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో అవతరించే కౌసల్యాసుతుడై అవతరించే కౌసల్యాసుతుడై ఆదినారాయణుండ అవేయుడు అవతరించే కౌసల్యాసుతుడై నవనవోత్సాహమునమును మురి నవమితి ఎందు శుక్ల పంచమున నవనవోత్సాహమునమును మురి నవమితి ఎందు శుక్ల పక్షం పౌరులరుగ చైత్ర మాసమందు అవని గావగ అసురుల ద్రోపగా అవతరించే కౌసల్యాసుతుడై
నామ సంవత్సరంలో వైశాఖ శుద్ధ నవమి రోజు చక్కగా బుధవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో కౌసల్య అమ్మవారు ఒక మగబిడ్డను ప్రసవించింది. అదితి వామనునికి జన్మనిచ్చినటువంటి సమయం అది. అలాగే దశమి రోజు కైకమ్మ ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. తర్వాత ఈ సుమిత్రాదేవి ఏకాదశి రోజు 2 కవలల పిల్లలను జన్మనిచ్చగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ పరమానంద భృతులయ్యారు. జై లక్ష్మీ రమణ గోవింద హరి, ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, ఆపద ముక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద. 3 భార్యలకు 4 కుమారులు కలిగేసరికి పరమానంద భరితుడయ్యాడు. ఇక బాలసార మహోత్సవాన్ని కన్నుల పండుగ జరిపించాలని అయోధ్యాపుర వాసులందరినీ ఒక చోట చేర్చి వశిష్ఠుల వారిని పిలిపించి ఏ పేరు పెడితే సరిపోతుంది అని చెప్పగా వశిష్ఠుల వారు వచ్చి కౌసల్యమ్మ వారికి పుట్టినటువంటి పిల్లవారిని చూసి, స్వామి మీకు నేను నామకరణం చేయాలా తాతకు అని ఆనందంగా అష్టాక్షరీ మంత్రంలో నమో నారాయణ అనేటువంటి అష్టాక్షరీ మంత్రంలో రా అనేటువంటి జీవాక్షరాన్ని తీసి ఒక దగ్గర ఇచ్చాడు. నమశివాయ అనే పంచాక్షరి మంత్రంలో మా అనేటువంటి పదాన్ని జీవాక్షరం తీసి ఆ రెండింటిని వేద మంత్రాలతో ఒక దగ్గర చేర్చి శ్రీకారం ముందు చేర్చి ఆ 7 మంత్రాల సారమైనటువంటి తారక నామం వచ్చేట్లుగా శ్రీరామ అనేటువంటి నామాన్ని కౌసల్యమ్మ వారికి పుట్టినటువంటి పిల్లవానికి శ్రీరాముడు అని చక్కగా నామకరణం చేశారు. అలాగే కైకమ్మకు పుట్టినటువంటి పిల్లవానికి ఈ భరత భూమి భారం భరించేటువంటి వాడి కనుక భరతుడని, సుమిత్రకు పుట్టినటువంటి మొదటి పిల్లవాడి పేరు సర్వ లక్షణ లక్షితుడు గనక లక్ష్మణుడని, శత్రుమర్దన దక్షుడు గనక చిన్నవాడికి శత్రుఘ్నుడని, రామ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులుగా అవతరించి అల్లారు ముద్దుగా పెరిగి పెద్దవారవుతున్నారు దశరథ మహారాజు వారింటిలో. ఆ యొక్క రామ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు పెద్దలారా, ఈ చక్కని సదవకాశం కలిగించినటువంటి ఈ ఆదిపట్ ఒక చిన్న సంకీర్తనతో ఈనాటి కార్యక్రమానికి నేను ముగింపు పలుకుతాను. రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు, రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు, పతిగైన పురుష నిదానము. రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు, పతిగైన పురుష నిదానము. రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు. అరయపుత్ర కామేష్టి అందు పరమాన్నమున, అరయపుత్ర కామేష్టి అందు పరమాన్నమున, పరగజన్యోతిన పరబ్రహ్మము. అరయపుత్ర కామేష్టి అందు పరమాన్నమున, పరగజన్యోతిన పరబ్రహ్మము. సురల రక్షోపగ అసురుల శిక్షుపగ, సురల రక్షోపగ అసురుల శిక్షుపగ, స్థిరమై ఉదయించిన దివ్య తేజము. స్థిరమై ఉదయించిన దివ్య తేజము. రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు, భువిజకు పతియైన పురుష సుధానము. రాముడు రాఘవుడు రవికులుడితడు. వేదాంతములయందు విజ్ఞాన శాస్త్రములందు, వేదాంతములయందు విజ్ఞాన శాస్త్రములందు, పాదుకొని పరిగెత్తి బ్రహ్మము. బోధిత శ్రీ వెంకటాద్రి కొంచి విజయ నగరాన, బోధిత శ్రీ వెంకటాద్రి కొంచి విజయ నగరాన, ఆదికి అనాదిన అచ్చవత
రాముడు రాఘవుడు రతికులుడితడు విజయకు పతియైన పురుష నిదానము రాముడు రాఘవుడు రతికులుడు ఇతడు ఏడుగుండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. అందరి గట్టిగా గోవింద నామస్మరణ చేయాలండి. వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఆపద ముక్కలవాడ అనాథరక్షక గోవింద. హరణమ పార్వతీపదే రగర మహాదేవ శంభో శంకర. రాముడు గారికి కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేస్తూ దాసప్రసాదాన్ని అందజేస్తున్నాం. అన్నమయ్య పరివారం వారు కూడా వారిని నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతుల కుటుంబ సభ్యులు పట్టు వస్త్రాలతో 1116లతో సత్కరిస్తున్నారు. వెనువెంటనే కె శారద భాగవతారిని గారు. ఎందుకంటే కథ మధ్యలో మనకు కూడా రామచంద్రుడు ఎప్పుడైతే వచ్చాడో ఇక రామాయణం జరగబోతోందంటే విజయవాడ అంతా చల్లబడ్డది. చచ్చిపోతున్నాం. ఇది ఏ కాలమో తెలియట్లే. వాడు ఎవడో మా బళ్ళో పిల్లాన్ని అడిగా, వేరే కాలాలు ఏంటంటే 4 అన్నాడు. ఏమిటో 3 కదా కాలాలు అన్నా. కాదండి, ఈ మధ్య కొత్త కాలం వచ్చింది. వర్షాకాలం, చలికాలం, వేసవికాలం కాదు, పోయే కాలం వచ్చింది. ఏసీ వేసుకున్న పని చేయనంత ఎండ విజయవాడలో. ఉదయం 7ంటికి ఆ సూర్యుడు తగిలేటప్పటికి అదొక రకమైన వేడి. మాడిపోతున్నాం ఒక 15 రోజుల నుంచి. కనుక మనకి కొంచెం ఇబ్బంది అయినా జనం రావటం లోకక్షేమం కోసం కదా. మనం అసలు ఈ కార్యక్రమాలు చేసేదే లోక కళ్యాణం కోసం. అట్లాంటి లోక కళ్యాణం జరుగుతోంది. మనందరం సంతోషించి ఉన్న వాళ్ళంతా కథాశ్రవణం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ శారద గారిని వేదికను అలంకరించవలసిందిగా ప్రార్థన.